is for his hands. Then அவருடைய ட்ராக் ஈவெண்ட்டை இதுவரையும் யாரும் பிரேக் பண்ணதா சரித்திரமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட டாக்டர் சேத்து அவர்களை இந்த வெபினார் சென்டருக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிரார்த்தனையில் அவரை வரவேற்கிறோம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். Welcome sir, welcome sir. Dr. Sethu sir, welcome sir. Now we can go to the session to the our today second session chief guest Dr. Sethu sir. Sir, now you carry on sir. So much, thank you so much. Thank you. My dear good friend Dr. Sethu, sorry, Dr. Prasad. One minute, Prasad sir, kindly give privilege to share the screen. Okay, okay. Now I already I give it sir. You are now you are coached sir. Sir, now you are coached already. I give it. Okay, thank you sir. Thank you, thank you. Sir. Sir. சொல்லுங்க குணசேகர் சார். குணசேகர் சார், இப்போ நீங்க கோஸ்ட் வந்து சொக்கலிங்கம் சாருக்கு தான் கொடுத்திருக்கீங்க, சேது சாருக்கு கொடுக்கல. Sir, sir, two name is available, sir. Your name, Dr. Sethu and also Dr. Sethu Sangran. Sir, which one I will give it, sir? Dr. S. Sethu. Dr. S. Sethu. Two name is there, sir. Dr. S. Sethu Sangran guest and another one name is Dr. S. Sethu guest. Which one I will give it, sir? You can give to Dr. S. Sethu. Okay, sir. Now I give it coast, sir. Sir. Okay, sir. Okay. I will give it, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Now it's okay. Now it's okay. I hope now my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, I would like to thank my good friend Dr. Prasad and both of us classmates. Sir, our cut sir. Sorry for the inconvenience, sir. Sir, voice varla. Sir, wait, sir. Please don't interview others. Please mute yourself, because a resource person, highly resource person is there. So mute yourself, then cooperate with us. Okay, thank you. Sir, your voice is not clear, sir. Now I am getting back. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sorry, my laptop getting power down, so I'll be back. Okay, sir. How can I make it, sir? Yes. Once again, I thank my good friend Dr. Prasad for giving a beautiful opportunity to me. We both studied together BSc Biochemistry at Paramakudi Government Arts College. Then after that, we moved to the Department of Physical Education. Most of them, they were asked why you have changed the discipline from biochemistry to physical education. So that is not a matter.
whatever we have to take, whatever we taken, we should excel in that field also. So that is the motto of us, myself as well as my friend Prasad. Whenever we were given any assignment, then we took it as a challenge and we want to do something different. That's why we are here today to do something for the society. So such a way, my good friend Dr. Prasad is doing a wonderful job. I know him, his talent, potential, and the involvement towards disseminating his knowledge to everyone. Not only keeping himself, he want to do something for the society. Board in physical education, he used to conduct a number of competitive examination coaching program for physical education as well as in the yoga subjects. So I am very restricted with only physical education, but he excelled in both the field, physical education as well as in the yoga. Really, I also thank him on this occasion. He supported me a lot during my studies also. Thank Dr. S. Prasad sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. English with Tamil. ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆமாங்க சார், ஆமாங்க சார், ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க சார். now Prasad sir, now எனக்கு வந்து எஸ் சேதுல வந்து இந்த ஷேரிங் கொடுத்துருங்க. ஷேரிட் கொடுத்துறவா? ஓகே ஓகே சார். கோகோஸ்டே கொடுத்துறேன். இந்த கோகோஸ்ட் கொடுக்குறேன். Sir, now you can share it to your screen, sir. Yes. Just now we completed my son's birthday. Voice is not clear, sir. Sir, he has to unmute. ये mic करता है.
இப்ப கேக்குதுங்களா பிரசாத் சார்? Now only clear. Your voice is clear, sir. Now. ஓகேவா? sir. Okay. Now your voice is clear, sir. Okay. Thank you, sir. Carry on. என்ன கேட்கலன்றாங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இப்போ ஓகே சார். இப்போ ஓகே. வாட் கேக்குது சார் இப்போ ஸ்கிரீனும் தெரியுது. கிளியர் பண்ண பிறகு கேக்குதுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் யூ கெப்ட் இன் அன்மியூட். ஓகே தானே, கேக்குது இல்லையா? இப்ப நீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு சொல்லலாமா? இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க அட்டென்ட் பண்றதுனால என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க? என்ன உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஞ்சம் சொல்லலாமா? நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணனும். நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணனும். ரைட். You have to become an assistant professor. இதுல எல்லாமே நீங்க ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்டா இல்ல ரொம்ப நாளுக்கு கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிட்டு ரொம்ப இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு உள்ள வரீங்களா? ரொம்ப இயர்க்கு அப்புறமா வரோம் சார். அப்படி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? நான் இப்ப என்னுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் லிஸ்ட் பார்க்கும்போது 41 பேர் நம்ம இருக்கீங்க. சோ உங்க மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிட்டு ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக வரீங்களா இல்ல மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிட்டு உடனே எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக வரீங்களா? வெயிட் பண்ணிருக்கோம் சார். 3 இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் சார். வெயிட் பண்ணி தான் சார் வரோம். வெயிட் பண்ணி தான் வரோம். வெரி குட். இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா கேக்கல. பேசுறது யாரு? உங்க பேசுறது கேக்கல சரியா. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி தான் சார் வரோம். Thank you. ஓகே. இப்ப நீங்க கட்டாயம் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிதானே? இல்ல சும்மா வீட்ல இல்ல ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்காக எழுதுறவங்க யாரு இருக்கீங்களா? இல்ல சார், கட்டாயம் முடிக்கணும்ன்ற ஒரு கோல் செட்டோட வந்திருக்கோம். ஓன்லி இன்ட்ரஸ்ட் தான் சார். ஓன்லி இன்ட்ரஸ்ட். ஓகே. என்னைக்கு எக்ஸாம் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? தெரியாது, அனௌன்ஸ் பண்ணல சார். பண்ணிட்டாங்களே. யோகாவுக்கு எப்பன்னு தெரியலங்க. இல்ல இந்த டியூரேஷன் என்னைக்கு எக்ஸாம் நடக்கக்கூடிய டியூரேஷன்? 16th to 26th. சூப்பர். ஓகே. ஒவ்வொரு நாளும் இதற்காக நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவிடுவீங்க? 3 to 4 hours. டெய்லி இப்ப ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா? இல்ல சார், ஒரு 2 hours. ஓகே. செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி சொன்னீங்க. இன்னைக்கு தேதி என்னது? செப்டம்பர் 2 சார். ஓகே, செப்டம்பர் 2. அப்ப என்ன வந்து இப்ப நம்ம ஒரு கணக்குப்படி வந்து பார்த்தா 15 நாள் இருக்குமா நம்ம அடுத்த எக்ஸாம் எழுத போறதுக்கு? 14 days. எஸ் சார். ஆமா, 16 ஆரம்பிச்சாங்கன்னா 14 days. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருந்தாங்கன்னா we can expect at least 15 days. ஓகேங்களா? Yes sir. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் ரெண்டையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல எவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும் நீங்க? 100 marks இருக்கணும் சார். செகண்ட் பேப்பர் 200 marks. டோட்டல் 300. அதுல எவ்வளவு எடுத்தா போன வாட்டி பாஸ் ஆயிருக்காங்க? எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க? 162. பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுங்க? 162 சார். கட் ஆஃப் 162 வராது, பெர்சன்டேஜ்ல இருக்குமே. 45 46 இப்படி இருக்குமே. 55 சார். 58 சார். For OBC 54 sir percentage. For OBC 58 point something percentage sir. எவ்வளவுங்க? 58 point something இருந்த மாதிரி ஞாபகம் சார். For OBC அதிகமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. பிரசாத் சார் நான் கேட்டுக்கிறேன், அதிகமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகே. For OBC 53. OBC 53. Good. Yes sir. அது for JRF or lectureship? For lectureship. For JRF I think for OBC 61. Okay, 61. அப்ப around you have to score 180 marks ரெண்டையும் சேர்த்து, அப்படிதானே? Yes sir. 180 marks. செகண்ட் பேப்பர் நீங்க எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ட்டா இருக்கீங்க? எவ்வளவு மார்க் எடுப்பீங்க? நீங்க ஒரு கான்ஃபிடன்ட்ல இருப்பீங்க? 200க்கு ஒரு 100. 170 sir. Very good.
உங்களை நான் உண்மையிலேயே பாராட்டுறேன். ஏன்னா நீங்க ஹையா நினைக்கிறீங்க, தட்ஸ் குட். ஏன்னா நிறைய இடத்துல நான் கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க, சார் 50 மார்க் எடுத்தா போதும், 75 மார்க் எடுத்தா போதும்னு சொல்லுவாங்க. எப்போதுமே நான் 200க்கு 200 எடுப்பேன்னு நினைக்கணும். எண்ணம் தான். உங்களுக்கு தெரியும், யோகா பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் நான் மாறும் அப்படிங்கறது ரொம்ப ஆணித்தரமா நம்புறாளுனாலாம். உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, நான் கட்டாயமா 200 ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய இருக்கணும். 170 சொன்னாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் சார். 170க்கு நான் ஒரு பேப்பர்ல கேட்கறேன், ஓகேங்களா? அதே ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் யோசிச்சு பாருங்க. மினிமம் நம்ம 40 எடுக்கணும்னா எத்தனை கொஸ்டின் மார்க் ரைட் வாங்கணும்? 20 questions sir. அப்ப 50க்கு 20 கொஸ்டின் ரைட் தானே? Yes sir. 50க்கு 20 கொஸ்டின். மொத்தம் எத்தனை யூனிட்டுக்கு இருக்கு? 10 units sir. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு அப்ப எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பாங்க? Each unit 5 questions, 10 marks. 5 questions. 10 மார்க், அப்படிதானே? Yes sir. இதுல யாரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டமா ஃபீல் பண்றீங்களா? இருக்கீங்களா அப்படி உள்ளவங்க? Yes sir. Me too sir. No போன sir. வாட்டி சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு சார், செகண்ட் பேப்பர் எல்லாம் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறவங்களா இருக்கீங்களா? No sir, this is the first time. வெரி குட், வெரி குட். அப்ப உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1 ஓவராலா கவர் பண்றேன். எந்தெந்த ஏரியா நீங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், எந்தெந்த ஏரியா வந்து நீங்க விட்டுறலாம். சப்போஸ் உங்களால அது முடியலன்னா அந்த ஏரியாவை நீங்க இக்னோர் பண்ணிடலாம். நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு நம்மளுக்கு தேவை 20 கொஸ்டின்ஸ், ஓகேங்களா? அப்ப நாம வந்து ஒரு 35 கொஸ்டின்ஸ்க்கு எய்ம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாக்ட் ரைட்டுக்கு. We are going to attend all the 50, ஓகேங்களா? மார்க் டெஸ்ட்ல இது வரைக்கும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? மார்க் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு மார்க் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? என்னங்க என்ன சொல்லுங்க? No sir, I did not attend. உங்களுக்கு அதை அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு உண்டான வழி தெரியுமா? No sir. நம்ம யூஜிசி என்டிஏ வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்க டிசிப்ளின் யோகாங்கிற டிசிப்ளினுக்கு நீங்க தாராளமா ஒரு ட்ரையல் டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ல அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அது எத்தனை பேர் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க தெரியாது. ஏன்னா அதுலயே உங்களுடைய டயத்தை சேவ் பண்றதுக்கு உண்டான மெத்தடாலஜி இருக்கு. ஏன்னா 50 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை நிமிஷம் ஒரு பேப்பர்? ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எவ்வளவு நிமிஷம் தராங்க உங்களுக்கு? சார் both papers 3 hours. 3 hours. வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலென்ட் ஆன்சர். முதல்ல வந்து ரெண்டையும் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க, சிலருக்கு தெரியாது. நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க கரெக்டா சொன்னாங்க, ஆன்லைன் வந்த பிறகு ரெண்டும் சேர்த்து 3 hours, அரௌண்ட் 180 minutes. 180 minutes நீங்க எத்தனை கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்கன்னு பாருங்க. மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க? 100. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 100, செகண்ட் பேப்பர் 200. மொத்த கொஸ்டின் 100 questions sir. 150 questions sir. 150 கொஸ்டின். அப்ப மொத்தம் இருக்கிறது 180 நிமிஷம். 150 கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண போறீங்க. அந்த 150 கொஸ்டின்ஸுக்கு ஒரு நிமிஷம் கொடுத்தாலும் 150 நிமிஷம் உங்களுக்கு இன்னும் 30 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கு. half an hour உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கு. அப்ப நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. அக்கார்டிங்லி யூ ஹவ் டு பிளான் இட். அப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு சில கொஸ்டின் நீங்க லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் போனீங்கன்னா அது உங்க டயத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா ஆன்சர் தெரியற மாதிரியே இருக்கும். நீங்க அதுலயே உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. பார்த்தா 5 minutes அதுலயே காலி பண்ணிடுவீங்க. ஸோ மை பெஸ்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த எக்ஸாமினேஷன் சொல்றேன். நான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல யூஜிசி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன். என்னுடைய செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஜேஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணேன், ஓகேங்களா? அப்ப நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண விதம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I used to answer the previous year questions எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணி முடிப்பேன். இப்போ உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல எல்லாமே இருக்கு, ஆன்சர் கீயோட இருக்கு. நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியா போய் பழைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு அதுக்கு காசு கொடுத்து அதை வாங்கி வச்சுதான் படிப்போம். So my best way of preparation, even today also I am encouraging my students to prepare in such a way. என்ன பண்ண சொல்லுவோம்னா, நீங்க பழைய கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தேடும் போது 4 கொஸ்டினை படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அப்ப நீங்க ரிவர்ஸ்ல போங்க. அப்ப நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்டோட வச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணோம். அப்படி பண்ணும்போது சில ஏரியா அது ரிப்பீட்டடா வந்துகிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த 2 செஷன்ல மோர் தென் 20 ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின் ஆன்லைன்ல இருக்கு. 20 ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கொஸ்டின் ஆன்லைன்ல இருக்கு.
அந்த 20 ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நீங்க ஜஸ்ட் ஆன்சர் போட்டு அந்த ஆன்சரை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமே, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு 10 கொஸ்டின் நீங்க திரும்பி பார்த்துட்டீங்கன்னா, ஓ இந்த ஏரியால இருந்துதான் கொஸ்டின் வேற பேட்டர்ன்ல மாத்தி மாத்தி கேட்கறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே வேற சப்ஜெக்ட்காரவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு 2-3 நாள் தள்ளி வந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே 2 பேரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அட்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனுடைய ஒரு மெமரியில இருக்கக்கூடியதை ஆன்லைன்ல கொடுத்துருவாங்க. இம்மிடியட்டா மெமரியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவை ஆன்லைன்ல கொடுத்துருவாங்க. அப்பவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே பேட்டர்ன் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸுக்கும் இருக்கும். அதுவும் நீங்க குயிக்கா லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு சப்போஸ் 16ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது, 16ஆம் தேதி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எழுத போறீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் ஒரு 2 days 3 days மற்றவங்க எழுதின பிறகு, மற்ற சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எழுதின பிறகு உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நெட்ல போய் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு கெட் த மெமரி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ப அது எப்ப நீங்க படிக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா, இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அட்லீஸ்ட் நான் சொல்றேன் ஒரு 8 செட் ஆஃப் கொஸ்டின் எடுத்துங்க. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரே செஷன்ல 8 கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரே செஷன்ல 8 கொஸ்டின் இருக்கும். அந்த 8 கொஸ்டினை எடுத்து உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அஸ் பர் த யூனிட் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஏன்னா ஒரே பேப்பர் தான், பேப்பர் 1ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1ங்கிறது எல்லாரும் அதைத்தான் எழுதுறோம். பிசிக்கல் எஜுகேஷன் படிச்சவங்களும் அதைத்தான் எழுதுறாங்க. யோகா நீங்க படிக்கிறோம், மேக்ஸ் படிக்கிறவங்க, இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் அதைத்தான் எழுதும். அப்ப எல்லாருக்கும் தகுந்த மாதிரிதான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் நீங்க போகும்போது அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கம்மி. அதுதான் உங்களை ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வெரி சிம்பிள். அப்ப எப்ப அந்த ஓ இதுதான் கேட்டிருக்காப்பா, இதைத்தான் கேட்க வாரான் அப்படிங்கிற கிராஸ்பிங் பவர் எப்ப வரும்னா, when you are exposed to different type of question patterns. ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கு. நீங்க கிராஃப்ல போய் இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் 7ஆம் நம்பர் யூனிட் போனீங்கன்னா ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பான். அதை நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய விதம் இதுதான். இன்னைக்கு வெப்சைட்லயே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவைலபிளா இருக்கு. சார் கூட, பிரசாத் சார் கூட வச்சிருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட இருக்கும். ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ மை பெஸ்ட் அட்வைஸ் டு யூ ஆல், கைண்ட்லி கோ வித் திஸ் 10 யூனிட். இந்த 10 யூனிட்ல எங்க த டொமைன் நாலேஜ், கண்டென்ட் நாலேஜ் எங்க வேணும், எங்க அப்ளைடு நாலேஜ் வேணுங்கிறத பாருங்க. இப்போ இந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட், காம்ப்ரஹென்ஷன், கம்யூனிகேஷன்ஸ், இந்த 7 யூனிட்லயும் உங்களுடைய அப்ளைடு நாலேஜ் வேணும். இந்த 3 யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டொமைன் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா கண்டென்ட் நாலேஜ் வேணும்னு சொல்லுவோம். படித்ததை அப்படியே கேட்பாங்க, அதை அப்படியே நீங்க எழுதணும். ஆனா இந்த 7 யூனிட் அப்படி கிடையாது. இந்த 7 யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தான் இன்டர்பிரட் பண்ணணும். உங்களுடைய ஏற்கனவே படித்த லேர்ன்டு நாலேஜ்ல இருந்து யூ ஹவ் டு அப்ளை த பிரின்சிபல்ஸ் ஆன் தி 7 யூனிட். ரைட்டுங்களா? சிலருக்கு இந்த 5, 6, 7 கஷ்டமா இருக்கும். சிலருக்கு 5, 6, 7வது யூனிட் கஷ்டமா இருக்கும். இதெல்லாம் படிச்சுதான் எழுத முடியும், வேற வழியே கிடையாது. அப்ப இந்த இதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வரணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஏற்கனவே இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அது கூட அவங்க கூடயே அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது கூடவே பிளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை பாருங்க. ஏன்னா நான் 2001 பாஸ் பண்ணது, இப்ப அரௌண்ட் 19 இயர்ஸ் ஆயிட்டு. அப்ப நான் அன்னைக்கு படிச்சது இன்னைக்கு உள்ளது வித்தியாசமா இருக்கு. இதுக்காக நாங்க என்ன பண்ணோம், என்னுடைய ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னுடைய PhD ஸ்காலர். அப்ப அவங்கள கூப்பிட்டு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரு 8 வருஷம் கொஸ்டினை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு சிட்டிங்ல அனாலிசிஸ் பண்ண பிறகு ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சது இந்த 3 யூனிட். சில ஏரியா இதுல திரும்பி கேட்டுட்டு இருக்காங்க, இதுதான். அப்ப ஒரு கொஸ்டின், இப்ப ஐசிடில ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா அது தெரியாது, நாங்க உடனே என்ன பண்றோம்னா ஆன்சர் கீயை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கவே மாட்டோம். அப்ப என்ன சொல்லுவோம்னா, ஐசிடில இந்த கொஸ்டின் ஓகே தெரிஞ்சிருந்தா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், தெரியலைன்னா 3 பேருமே கூகுள்ல தேடுவோம்.
3 பேரும் கூகுள்ல தேடும் போது கட்டாயமா டைரக்டா அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அட்லீஸ்ட் 3-4 விஷயத்தை படிச்ச பிறகுதான் நாம அதனுடைய கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப நான் ஏற்கனவே 3 விஷயம் படிச்சுட்டேன், இந்த கொஸ்டினோட ஒண்ணு சேர்ந்து 4 விஷயம் படிச்சிருக்கேன். அப்ப ஒரு ஐசிடிங்கிற தலைப்புல ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சரை தேட போய் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மோர் தென் 4 கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். அதுதான் இந்த கிடைக்கக்கூடிய பிளஸ். தேடுதலுடைய ரகசியமே என்னன்னா இதுதான். அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன்னா, பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை படிங்க. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு அதற்கு முன்னாடி என்னென்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்பது தெரியும். இன்னொன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கக்கூடிய விதம் புரியும். நிறைய பேருடைய ஃபால்ட்டு அவங்க கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும், அவங்க நினைக்கிறதுக்கு தேவையான ஆன்சர்ஸ். ஏன்னா கொஸ்டினை அங்க நாட் நெகட்டிவ் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, நோ அல்லது நாட்னு இருக்கும், வாசிக்க மாட்டாங்க, குயிக்கா பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே இருக்கும் ஒரு ஆன்சர், உடனே கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அது இப்ப ஆன்லைன் பேஸ்டு. நீங்க யூ கேன் கோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு 15 கொஸ்டின் வரைக்கும் போகலாம். இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் பேட்டர்ன், திஸ் இஸ் அ நான் லீனியர் பேட்டர்ன். நீங்க எந்தெந்த கொஸ்டினை என்னுடைய அனுபவத்துலப்படி முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா, கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் தெரிஞ்சா குயிக்கா போட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போங்க. அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மாதிரியா டைம் எடுக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிந்த கொஸ்டின் பின்னாடி இருந்துகிட்டு இருக்கும். நீங்க 10வது கொஸ்டின்லயே 10 நிமிஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணி, ஐயோ இந்த கொஸ்டின் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், அந்த ஃபார்முலா போட்டு நான் கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி கொண்டாந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்காக பின்னாடி ஒண்ணுமே தேவையில்லை. காம்ப்ரிஹென்ஷனும் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் ஈஸியா 5-10 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி 20 மார்க் எடுத்தலாம். ஆனா நம்ம அதை யோசிக்கவே மாட்டோம், இங்கவே உட்காந்துக்கிட்டே இருப்போம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ கேன் அட்டெண்ட் த கொஸ்டின். அழகா முடிக்க அடுத்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பாருங்க. எஸ், என்னால 1 minute ஸ்பெண்ட் பண்ணா இதுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்பெண்ட் த டைம். அதர்வைஸ் ஸ்கிப் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருங்கன்னா, யூ கேன் roaming around the 6th question, navigate all the 50 questions. Then after that you come back those questions where you missed, and it is easy to find out the missed question in the online pattern. இதுலயாச்சும் நம்ம பேப்பரை தேடிட்டு அங்க நீங்க பார்த்தா தெரியும், கிரீன் கலரு, ரெட் கலரு, ப்ளூ கலரு. நீங்க இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு டவுட்ல வச்சிருக்கீங்க, டென்டேட்டிவா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில கொஸ்டின்லாம் இருக்கும், ஓகே ஏங்கிற ஆன்சரை வை பட் சப்மிட் பண்ணாதன்னு வச்சிருக்கோம். கடைசியில நீங்க என்ன கொடுத்தலாம், எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்மிட் ஆயிரும். சப்போஸ் நீங்க ஒண்ணுமே கிளிக் பண்ணாம இருந்தா தான் பிரச்சனை. பச்சை கிளிக் பண்ணி பச்சை வந்துட்டு ஓகே அந்த கொஸ்டின் சப்மிட் பண்ணீங்க, குட். 2வது கொஸ்டின் கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு, டவுட்ல அதை வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு திரும்பி டைம் இருந்தா நீங்க பாக்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன், மார்க் டெஸ்ட் போய் 1 or 2 times you can attend the same question இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you can attend again and again if time permits for you, so that you will understand the approach of the online testing procedures. Okay, so அப்ப எக்ஸாமினேஷன் அட்டெண்ட் பண்ற பேட்டர்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய அனுபவம், it is purely my own experiences. So how I am approaching the competitive examination even today. So I am also going to write this examination, the forthcoming examination in the same subject yoga. I am also going to write this examination, UGC examination on the same subject yoga, because recently I have completed my MSc yoga. So it is my curiosity. So why not I can attend so that I can give my ideas to my own students who are studying under my guidance. For that I am applying the same examination I am going to approach. So this is the way. The first you can check the question which is well known to you. எந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியுமோ அந்த கொஸ்டினை முடிச்சிருக்கு. நான் தான் சொல்றேன், மொத்தமே உங்களுக்கு இதுல பாஸ் ஆகிறதுக்கு 25 மார்க் தான் தேவை. 25 கொஸ்டின் தான் ரைட். அப்ப நீங்க 20 கொஸ்டின்லயே உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த 1.5 மணி நேரத்தை நீங்க காலி பண்றீங்க, இல்ல 3 மணி நேரத்துல மேக்சிமம் டயத்தை நீங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா no use at all. There are the questions சொல்லுவாங்க, beautiful things are waiting later. பட் நாம இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்துட்டு அந்த பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின்ஸை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ as soon as possible you can navigate around the 50 questions. So somewhere you will find, definitely if you are prepared thoroughly, நீங்க சொல்ற மாதிரி டெய்லி 4 hours உட்கார்ந்து உங்களால நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு 20 கொஸ்டின் இருக்கும். அது நீங்க உண்மையா நல்லா உட்கார்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த 20 கொஸ்டின் இருக்கும். அந்த 20 கொஸ்டினை முதல்ல தேடி கண்டுபிடிங்க. அப்ப நான் எதெல்லாம் சொன்னா, இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஏரியாவை முதல்ல டச் பண்ணாதீங்க. இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்
ஏரியாவும் முதல்ல டச் பண்ணி டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துரும். காம்ப்ரிஹென்சிவ் வந்து கொஞ்சம் ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க போனா அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு. as per my experience அப்படின்னு சொல்றேன். இங்க நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களுடைய பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால நான் சொல்றேன், you can find the most opted and suitable approach towards the examination. ஏன்னா அந்த சார் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, இந்த சார் அதை மாத்திராங்கிற கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காருங்க. It is purely my approach because I have succeeded in this competitive examination in my first and second attempt. Okay, that's why I am very boldly I can able to share my experiences for this competitive examination. So the teaching aptitude and research aptitude la ஈஸியா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் இருக்கணும். ரிசர்ச் ஆல்ரெடி ஐ ஆம் ஒரு ரிசர்ச்சர், அதனால எனக்கு இந்த ஏரியாலாம் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட்லயுமே மிக மிக தெளிவாக ஆன்சர் போடுறதுக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு. நான் 5 வருஷத்துக்கு உள்ள ரிசர்ச்ல மட்டும் கேட்ட கொஸ்டினை மட்டும் எடுத்து நடத்தியிருக்கேன். பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டிக்கெல்லாம் பாரதியார்ல நடத்தியிருக்கேன். அந்த 5 வருஷத்துக்கு உண்டான ரிசர்ச்ல மட்டும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க, எனக்கு அந்த ஏரியா கொடுத்தாங்க எடுக்க சொல்லி. அப்ப நான் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்ததுல நான் அடுத்து ஐ வில் கம் லேட்டர் அபவுட் ஈச் யூனிட், ஒவ்வொரு யூனிட் தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ண பாக்குறேன். ஓகே, ஸோ அப்ப இது ரெண்டு ஈஸியா உங்களால 10 கொஸ்டின்ஸுக்கு அரௌண்ட் மோர் தென் 5 கொஸ்டின்ஸ் ரைட் வாங்க முடியும். ஏன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் தான். ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் சில உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஏரியா தெரியணும், ஹைபோதீசிஸ் தெரியணும், எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் ரிசர்ச் என்னங்கிறது தெரியணும், சாம்பிளிங் மெத்தட் தெரியணும், த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி என்னன்னு தெரிஞ்சுன்னா இது ரெண்டையும் ஈஸியா நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். தென் காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூ கேன் லீவ் இட். Now I always keep it at the end because I approach the comprehension from the questions, not from the paragraph. So first I will read the questions and then I saw the technical terms or words. Then after that I will approach the paragraph. Automatically I will find the suitable terms and I will go for answer easily. That's usual approach. So I used to get 5 out of 5 in comprehension. Then communication, then there is no way at all. You have to study the part of the syllabus and part of the communication. These are related with math. It is very. Shall I proceed? கரெக்டா கேட்டுட்டு இருக்கலாம், போயிட்டு இருக்கலாம்ல சார்? ப்ரொசீட் சார். Thank you. இந்த 3 யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூ நீட் a mathematical intelligence. இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஐக்யூ வேணும். அதுல கொஞ்சம் பயம் இருந்தா நீங்க ஒரே பண்ணாங்க இந்த 3 யூனிட்டை இக்னோர் பண்ண கூட செய்யுங்க. 15 கொஸ்டின் போதும். இதை நான் சொன்ன 35 கொஸ்டினை நீங்க மத்த ஏரியாவில் தாராளமா அட்டன் பண்ணலாம். இதுல உங்களுக்கு கிடைச்சா லாபம் அப்படின்னு நினைங்க. யாரும் பயம் இருந்தா, மறுபடியும் சொல்றேன், பயம் இருக்கிறவங்க, ஐயோ சார் இதுலதான் சார் எனக்கு டைம் ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டே இருக்கு சார், நான் அந்த ஒரு மேக்ஸுக்காக நான் உட்காந்துட்டே இருக்கேன் சார், இந்த பேரண்டோட இவங்க வந்து ஃபாதர் இது சன் இதுன்னு போட்டிருக்காங்க, நான் அப்படியே வென் டயக்ராம் போட்டு அந்த டயக்ராம் எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டே இருந்தேன் சார், எனக்கு அதுலயே டைம் விட்டுருங்க. நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய மார்க் எவ்வளவு? இதுல இருந்து 30 கொஸ்டின்ஸ் வாங்கினா போதும். ஓகே, அப்ப 30 கொஸ்டின் ரைட்டா 60 மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும். செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் 120 மார்க். அப்ப 120 மார்க்னா 100க்கு அதுல 60 கொஸ்டின் வாங்கணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா 180 நீங்க ஈஸியா எக்ஸாம கிளியர் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம். டோன்ட் worry about that. You want to score 300 out of 300. But your aim is 300 out of 300. But when you are approaching, when you find any difficulties on each question, just leave it, ignore and move on to the next question. Don't spend more than 2 minutes it at any cost for answering a question. பாத்துக்கங்க, திரும்பி டைம் இருக்கு. நான் கட்டாயம் நான் சொல்றேன், ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 நிமிஷம் எடுத்தீங்கன்னா மீத 30 நிமிஷம் இருக்கு. அந்த செகண்ட் பேப்பருக்கு 15 நிமிஷம், இதுக்கு 15 நிமிஷம் நீங்க பிரிச்சு கொடுங்க, தாராளமா அட்டன் பண்ணலாம். இன்னமும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல உங்க டயத்தை நிறைய சேவ் பண்ணவும் முடியும். அத செகண்ட் பேப்பருக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்லயே டைம் எடுத்துட்டு செகண்ட் பேப்பர்ல 100 கொஸ்டின் அட்டன் பண்றதுக்கு பரப்பாங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே மேக்சிமம் அப்ளைடு. இப்ப கொஞ்சம் கண்டென்ட் கொடுப்பாங்க, இப்ப கொஞ்சம் அப்ளைடு நாலேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதாவது இன்டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ். தென் ஐசிடி, பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட், ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பியூர்லி நீங்க படிச்சிருங்க.
இதை படிக்கணும்னா எந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுல மேக்ஸிமம் அந்த வந்தக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணிடுவாங்க. இல்லாட்டாலும் நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் நம்ம அப்ரோச். த பிளானிங் ஆஃப் பேப்பர் 1 we need minimum 20 questions be right out of 50 for securing 40% for minimum clearance. Okay, so we are aiming 35, so it goes 70 marks. ஒரு biggest boost ஆ இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த ஏரியாலாம் பாருங்க, டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், you can come back and attend this course. நீங்க முதல்ல சில பேருக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து இது வந்து நிக்க முதல்லயே அங்கேயே போய் நீங்க ஃபெட் அப் ஆயிரக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஸ்கிப், பிகாஸ் நீங்க வந்து அதுல வந்து என்ன பண்ணிட்டே இருக்கலாம்னா அழகா மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க 50 நம்பர் இருக்கும் இந்த ஸ்கிரீன்ல. அப்ப 50 கொஸ்டின் டக்கு நீங்க மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அதான் சொல்றேன், இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் மெத்தட். ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணா மட்டும்தான் 2வது கொஸ்டின் போக முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. யூ கேன் ஜம்ப் நேரா 50வது கொஸ்டினுக்கு போய் ஆன்சர் பண்ணலாம், 1வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம், 25வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். தட் இஸ் யுவர் வே டு டு தட். தி அப்ரோச்சிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். See, it's a plan at the tips. Make a rough plan to cover up all the chapter. கட்டாயம் நீங்க இருக்கணும். நான் தான் சொன்னேன், இருக்கிற 15 நாள் நீங்க ஹவர்ஸ் கணக்குல பிரிச்சாலும் ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை மொத்தம், இப்ப இதுல 10 அதுல 10 20 யூனிட் இருக்கு. எதுக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகமா கொடுக்க போறீங்க? என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறதோட கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ஆன்சர் போட்டு பாருங்க. Yes, if you can leave the first paper, you can move on to the second paper where you can concentrate more. இல்ல சார், I am good in second paper சார், என்னால சப்ஜெக்ட் நான் பக்காவா போடுறோம் சார், ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல மட்டும் தான் எடுக்கிறேன், then accordingly you can prepare. So must do all previous. இது வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இந்த recommendation most of the resource persons or the experts are saying that you can go with the previous. எதுக்காகனா அந்த கொஸ்டினோட நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி, அதே ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கான் சொல்லு, ஓ இப்படி கேட்டிருக்கானா, நான் இப்படி இல்ல யோசிச்சேன், அப்ப யாரு சொன்னது சரி யாரு சொன்னது தவறுங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஸ்டடி போட முடிஞ்சா வெல் அண்ட் குட். நான் அடிக்கடி என் பசங்கிட்ட சொல்றது அப்படிதான், ஒரே ஒரு பேப்பர் என் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, நான் எப்படி இந்த எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்றேன்னு பாருங்க, then you will find a different way. Definitely it helps some lot. Then never ever lose hope. மறுபடியும் சொன்னேன், நீங்க அதான் முதல் எடுத்தோன்னு கேட்டேன், நீங்க பாஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக வரீங்களா இல்ல சும்மா ஜாலியா இல்ல வேற வீட்டுல ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏதோ படி ஏதாச்சும் சரி ஏதாச்சும்? கட்டாயமா தெரியும், இனிமே இருக்கக்கூடிய காலத்துல மாச சம்பளம் வீட்டுக்கு வரலைன்னா எந்த வீடுமே நிம்மதியா இருக்காது. இப்ப நான்லாம் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா, எல்லா இடத்துலயும், நான் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. காரணம் என்ன, 31ஆம் தேதி என் சேலரியை யாரும் நிப்பாட்ட முடியாது, 3 வேளை சோறு எனக்கு கொடுக்கறது யாரும் என் வீட்டுல நிப்பாட்ட முடியாது. ஸோ இந்த 2 கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கிறது. காரணம் என்னன்னா, அந்த அப்ப அந்த நேரத்துல நாம எடுத்துக்கிட்ட விஷயம், ஐயோ நம்ம குடும்பம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. பிரசாத் சாருக்கு நல்லாவே தெரியும், எனக்குலாம் சாப்பிட கூட வழி கிடையாது. I am unable to go for 3 times food comfortably. அப்ப எனக்குலாம் நிறைய டைம் சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த தாட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு இப்ப அவங்களுக்குலாம் இவ்வளவு படிக்க வச்சிருக்காங்களே, ஏதாச்சும் ஒண்ணு செஞ்சு அவங்கள வந்து நல்லபடியா வைக்க கூடாதா, நம்ம அப்பா அம்மாவை அப்படி சுகமா வச்சுக்க கூடாதுங்கிற ஒரு ஆசை நிறைய இருந்த ஒரே காரணத்தினாலதான் ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம். அவங்கவுங்க சிலர் வந்து மதியம் தூங்குறாங்கன்னா அந்த மதிய நேரத்திலே உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கு. என்னன்னா, எனக்கு நான் ஒரு நோட் எடுப்பேன், ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுப்பேன், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எதுவுமே எழுத மாட்டேன், கொஸ்டின் நம்பர் 1 போட்டு இந்த நோட்ல எழுதிட்டே வருவேன். ஏன்னா அதே கொஸ்டின் பேப்பரை மறுபடியும் நான் திருப்பி பார்ப்பேன், நெக்ஸ்ட் டைம் திருப்பி பார்ப்பேன். நேரம் நான் ஆன்சரை டிக் பண்ணிட்டுனா என்னுடைய மைண்ட் டைரக்ட் அந்த ஆன்சரை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் ஒழிய மற்ற 4 ஆப்ஷன்ஸையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாது. அப்ப எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸை இக்னோர் பண்ணவும் தெரியும், ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணவும் தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் ஐ ஹாவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சீயிங் மோர் தென் 15 to 20. இன்னமே என்கிட்ட இருக்க 2001 இருந்து 2020 வரைக்கும் கலெக்ஷன் வச்சிருக்கேன். கொஸ்டின்ஸோட கலெக்ஷன் வச்சிருக்கேன், ஆன்சர் வச்சிருக்கோம். பிசிக்கல் எஜுகேஷன் தனியா ஒரு வெப்சைட்டே போட்டு வச்சிருக்கோம். நீங்க போய் பிசிக்கல் எஜுகேஷனா இருந்தா அந்த ஒரு வெப்சைட்டே நீங்க போய் சர்ச் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹார்ட் ஒர்க், have the confidence you can crack it and start studying. Yes, definitely I said I can. இது பல தடவை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க சொல்லுவேன். என்னுடைய மாணவர்களும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரிதான், ஒரு எக்ஸாம் நாங்க அப்ரோச் பண்றோம்னா நான் ஜெயிப்பேன், நான் வின் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தெரியும், விவேகானந்தர் சொல்லதான், ஆல் பவர்ஸ் ஆர் வித்தின் யூ. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக மாறுகிறீர்கள். நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன்,
நான் வின் பண்ணி என் பசங்களை அப்படித்தான் சொல்லுவேன், டெய்லி பார்த்தோன்னு சொல்லுவேன், கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ண, ஓகே நீங்க இந்த எக்ஸாம்ல யூஜிசி பாஸ் பண்ணிடுவீங்க, கங்க்ராச்சுலேஷன், அட்வான்ஸ் கங்க்ராச். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அதை பத்தி நாங்க நினைக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்போம், திங்க் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இட் இஸ் பியூர்லி யூனோ அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்களையும் அந்த உணர்வுங்கிறது வரணும். அது இட் இஸ் ஆல் டிபெண்ட் அப்பான் யுவர் தாட்ஸ், நீங்க நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இருக்கு. தென் ஹாவ் அந்த ஃபோர்த் ஒன், கான்ஃபிடன்ஸ் அஸ் எசென்சியல் ஆஸ் ஸ்டடிங். ரொம்ப முக்கியம். நீங்க படிக்கிறத விட நான் பாஸ் ஆகிருவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னமோ படிச்சிருக்கேன்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லை, நான் எப்படி, உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. தென் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப்? பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், அதைத்தான் நம்ம சொல்றோம். யோகால சொல்றது மனம், உடல், ஆத்மா எல்லாத்தையும் இணைக்கிறேன்னா, எங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கு, அவங்க மட்டும் தான் இது மூணுமே இணைக்க முடியும். பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் டயலமா மைண்ட்ல இருக்கீங்க, யூ ஆர் ஆசிலேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஐயோ என்னால முடியுமா முடியாதா, நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ பண்ணலையோ, எஸ் என்னால நான் பாஸ் பண்ண முடியும், நான் ஜெயிப்பேன், இப்படி 10 பேரை சொல்ல வைக்கணும். நான் அப்படிதான் யூஸ்வலா சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு விஷயம் ஒரு சக்சஸ் ஆனா 10 பேர்ட்ட சொல்லுவேன், நான் அது பண்ண போறேன், நான் பாஸ் ஆயிருவேன் அப்படி பார்ப்பாங்க. ஓ நீ பாஸ் ஆயிருவேன், வெரி குட் வெரி குட், நீ பாஸ் ஆகிறதுக்கு உனக்கு எல்லாம் கடவுள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணட்டும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ப்ரேயர் கொடுப்பாங்க. The all positive vibration comes to me, I will succeed in my goal always. Okay, that is my, you should to say, நான் வந்து என்னுடைய தாரக மந்திரமா கூட சொல்லுவேன். நான் எப்போதுமே ஒரு டாஸ்க் எடுக்கிறேன்னா நான் முதல்ல எஸ் ஐ கேன், என்னால முடியும், நான் இதையும் சாதிச்சு காமிப்பேன், வாட் எவர் இட் கம்ஸ் ஐ கேன் ரெடி டு ஃபேஸ். ஏன்னா லைஃப்ங்கிறது டிசைடட். அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. கீப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ஆல்வேஸ் வெரி கிளியர், ப்ராக்டிஸ் அஸ் மச் யூ கேன், டிஸ்கஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ செட் நோ, நீங்க கொஸ்டின்ஸ், ஏன்னா சிலர் வந்து ஆன்சர்ல இருந்து ஆன்சரே கண்டுபிடிப்பாங்க, சிலர் வந்து ஆன்சரை இக்னோர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ல இருந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பாங்க. கட்டாயமா இந்த ஏயும் சியும் வராது. அப்ப ஆன்சர் பியா டியா அப்படி இக்னோர் பண்ணுவாங்க, அதுல ஆன்சரை கண்டுபிடிப்பாங்க. சிலர் கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ், மோஸ்டா, எக்ஸலண்டா, குட்டா, இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகளை பார்ப்பாங்க, அதுக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை ஆன்சரை கண்டுபிடிப்பாங்க. So if you are practicing with your friends, definitely you will find one more way to answer the question. Okay, give exam in a calm and cool. அதே மாதிரி எக்ஸாம்ல போய் பதட்டமே படாதீங்க, எக்ஸாம்ல போய் பதட்டமே படாதீங்க, ரொம்ப கூலா அப்ரோச் பண்ணுங்க. அந்த பாதி அந்த நர்வஸ்னஸ், அந்த நம்ம சொல்றோம்ல அந்த அட்ரினலின், நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியது, நம்மளுடைய பிசியாலஜியை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய அட்ரினல் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காது. வெரி கூல் காம். எஸ், நான் எக்ஸாமுக்கு போகக்கூடிய நேரம்ல அப்படித்தான் நினைச்சிருப்பேன், எல்லாமே மறந்து போச்சு, ஜாலியா தான் போவேன். ஏன்னா ஐ எம் கோயிங் டு இங்க இருந்து போகும்போது புக்கை கையில தூக்கிட்டு போயிருது, கடைசி வரைக்கும் அந்த ஹால் வரைக்கும் புக்கை கையில வச்சுக்கிட்டே இருக்கு, கடைசி கூட திருப்பி நோ. Once I started to move, then I left everything, no book, nothing. I am going by very in a positive side, very jolly mode. Only I can keep the pen and other thing. Even if நீங்க போகும்போது எதையுமே கொண்டு போக முடியாது, ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது, அந்த அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்துடலாம், போங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. ரைட், எஸ் I am going to success, I am going to attend the questions in a positive manner. போங்க, டெஃபினட்டா நீங்க சாதிப்பீங்க. attend ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம், ஆஃப்லைன் வீடியோஸ் நிறைய இருக்குங்க. நீங்க இப்ப எந்த ஏரியால கேக்குறீங்களோ யூ கேன் ஆல்சோ கெட் த வீடியோஸ், இந்த கிளாஸ் லெக்சர்ஸ் சார் கொடுக்குறாங்க, பழைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரெகார்டிங் த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்தெந்த ஏரியாலாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன், அந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இந்த மெத்தட்ஸ் இன் டீச்சிங் ஆஃப் இதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும், இந்த ஸ்வயம், அந்த ஸ்வயம் பிரபா, மூக்கு. ஏன்னா இப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஐசிடி எனேபிள் இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் மோட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் கட்டாயம் தெரிஞ்சு. Then regarding the factors affecting teaching, yes, you will find one questions. Teaching பாதிக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவா அப்ரோச் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து படிக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஒன்று டீச்சிங் கான்செப்ட். ஓகேங்களா, கான்செப்ட் ஆஃப் டீச்சிங், அப்ஜெக்டிவ்ஸ், லெவல் ஆஃப் டீச்சிங், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் அ டீச்சர் போட்டு இருப்பாங்க. சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வேணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸை புரிய வைக்கணும், மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பாருங்க, ஸ்டூடெண்டை என்கேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆன்சருக்கு ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எவாலுவேஷன் சிஸ்டம், அசஸ்மெண்ட் பார்ட்ல ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் வரும். எலமெண்ட்ஸ் டைப் ஆஃப் எவாலுவேஷன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் இருக்கு, கிரைட்டீரியன் பேஸ்டு எவாலுவேஷன் இருக்கு. ஸோ
the types of evaluation ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் நான் சொன்னேன். Again, I am telling you that you can, if you read the previous years, you will find the questions 1, 2, 3, and 4. The individual difference கொடுப்பாங்க. The student-ஓட individual, fast learner இருக்காங்க, slow learner இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? The individual differences. இதெல்லாம் நீங்க இந்த ஏரியால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் questions. நீங்க இல்லைனா கூட என்னன்னு கேட்கலாம். நீங்க டீச்சிங் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் the aptitude towards attitude வேற, aptitude வேற. Aptitude is kind of ability. Attitude is what your mind says. What is your mind about the concept? That's some attitude. It's teaching aptitude. Aptitude is nothing but the ability you possess on the teaching. So, but teaching la enna nadakkum yoichu parunga. You want to convey something to the students. Students ku adu puriyanum, ava mind வந்து trigger பண்ண வைக்கணும். You have to trigger, தூண்டணும். ஸ்டூடெண்டோட மைண்டை தூண்டுறதுக்கு நீங்க டெலிவர் பண்ணணும். அப்ப உங்களுக்கு நாலேஜ் மட்டும் இருந்தா போதாது. Beyond the subject knowledge, you need the overall experiences about the teachings. யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப நான் டெலிவர் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட் அதை லிசன் பண்ணணும். இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தா போதும்னா அப்ப என்னுடைய என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்? தட்ஸ் அ கிளாஸ் ரூம். இந்த என்விரான்மெண்ட் நாய்ஸ் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்டா இல்ல அதே என்விரான்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்டராக்ஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அதர் அவுட் சைட் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்ததுன்னா how you are going to manage the class? That's important. How you are going to manage the classes? What are the alternative things are available to manage the classes? So அது எல்லாமே இங்க வரணும். இப்ப இது உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிற மாசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் ஓப்பன் கோர்சஸ். இப்ப மூக்ஸ் தான் நிறைய. அதுல வந்து இப்ப 20% ஆஃப் த கோர்சஸ் வந்து கட்டாயம் ஹையர் எஜுகேஷன்ல வந்து ஆன்லைன் மூலமா பண்ணா நீங்க ஆன்லைன் மூலமா கிரெடிட் ஏர்ன் பண்ணி அதை ரெகுலர் மோட்ல கொண்டாந்து கொடுக்கலாம் மூக்ஸ். ஸோ அது வந்து எங்கே பாக்குறோம்னா ஸ்வயம் போர்ட்டல்ல, ஸ்வயம்ல தான் வந்து நம்ம வந்து இது பாக்குறோம். இப்ப வந்து இந்த சேனல் இருக்கு, ஸ்வயம் பிரபாங்கிற சேனல் இருக்கு, வேர் வி வில் கெட் தி எஜுகேஷன் கிளாஸஸ். ஸோ அப்போ ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் இந்த டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் பாருங்க. டீச்சர் சென்டர்டு எது இருக்கு, லேர்னர் சென்டர்டு எது இருக்கு. டீச்சர்னா டீச்சர் இஸ் த மெயின் ஃபோக்கஸ், லேர்னர் சென்டர்னா the learner is the main focus in the teaching learning process. ஹையர் எஜுகேஷன் போகும்போது ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் போனோம்னா டீச்சர் சென்டர்ட் தான். இப்ப ஹையர் எஜுகேஷன் போகும்போது லேர்னர் சென்டர்டா மாறும். வாட் த ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் we need to fulfill for them. ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் போனீங்கன்னா அவன் படிச்சுட்டு வருவான், அவனுக்கு இந்த ஏரியால டவுட் இருக்கு, உடனே அவன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ்ட கேட்பான், டீச்சர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் a learner centered methods in higher education. ஓகேங்களா? So I said you can go to the evaluation system, method of teaching, factor affecting teaching method, then the characteristics of learner. You will find the questions in this area. The research aptitude. So the types of research, definitely இதுல கேட்கக்கூடியது உங்களுக்கு ஆக்ஷன் ரிசர்ச் எதிர்பார்க்கலாங்க, இல்லைன்னா பேசிக் ஆர் அப்ளைட் ரிசர்ச் எதிர்பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எடுத்திருப்பாங்க. ரிசர்ச் விட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த அவ்வளோ ஏரியாவையும். ஸோ இருந்தாலும் அந்த 3 ஏரியா பார்த்துக்கேன். பேசிக்னா என்ன, அப்ளைடுனா என்ன, ஆக்ஷன்னா என்ன. பேசிக்ங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச், பியூர் ரிசர்ச். டெவலப்பிங் தியரி, தியரிலாம் அந்த அவகோட்ரா லா, பாயில்ஸ் லா, உல்ஃப்ஸ் லா, இந்த மாதிரி லா, பிதாகரஸ் தியரம், இந்த தியரம்லாம் கொண்டு வரவங்க எது போறோமானா பேசிக் ரிசர்ச். ஆக்ஷன் ரிசர்ச், சாரி அப்ளைட் ரிசர்ச் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதாவது டெவலப்பிங் ஹைபாத்திசிஸ் எதுலன்னா பேசிக் ரிசர்ச்ல, டெஸ்டிங் ஹைபாத்திசிஸ் வந்து அப்ளைட் ரிசர்ச். ஓகேங்களா? ஆக்ஷன் ரிசர்ச் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கிளாஸ் ரூம் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டட், எஜுகேஷனல் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டட். ஆக்ஷன், எஸ், a research is conducted, முடிஞ்ச உடனே அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த முடிவை உடனே அப்ளை பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதான் மற்ற 2 ரிசர்ச்சுக்கு அப்ளை பண்றாங்களோ அப்ளை பண்ணவே மேட்டர் கிடையாது. இதுல ஆக்ஷன் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை தான் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஏன் பசங்க பூரா லேட்டா வர்றாங்க, உடனே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. ஆமா சார், பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் பஸ் கரெக்டான நேரத்துல இல்ல அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஸ்கூலு அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனே அதை சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு ஒரு இப்படி பண்ணுனா நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் டிசத்தை குறைக்கலாம், உடனே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, மறுபடியும் அதை எவாலுவேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதுதான் நம்ம ஆக்ஷன் ரிசர்ச். தென் மெத்தட் ஆஃப் ரிசர்ச், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிம்போம். ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் வரக்கூடிய மாற்றத்தை அளக்கக்கூடியது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சுப்போம்.
டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச். இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும்னா இந்தியாவில் 29 ஸ்டேட் இருக்கு, 6 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கு, அல்லது வந்து தமிழ்நாட்டை எடுத்தோம்னா 38 ஸ்டேட் இருக்கு. எந்த மாநிலம் அதிகமான மக்கள் தொகையில் இருக்கு, எந்த மாநிலம் குறைவான மக்கள் தொகையில் இருக்கு, எங்க லிட்ரேட் அதிகமா இருக்காங்க, இல்லிட்ரேட் அதிகமா இருக்காங்க, குழந்தைகள் இந்த மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கிரைப் த டேட்டா, அந்த டேட்டாவை எப்படின்னா ஆடியன்ஸுக்கு புரியுற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ். மேபி சர்வே சொல்லலாம். சர்வே ஸ்டடி, கேஸ் ஸ்டடி, இதெல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடி ரிசர்ச் சொல்லலாம். ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் இன்டெப்த் ரிசர்ச். ஹிஸ்டாரிக்கலா ஸ்டடிங்க பொறுத்த பாஸ்டா கொஞ்சம் இன்டெப்த் ரிசர்ச். குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட் நீங்க எடுத்தா குவாலிட்டேட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடிங் அண்டர் த நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ். குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அன் அப்ளைடு ரிசர்ச். குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள வச்சிருக்கோம். ஒரு பவுண்டரி we have set the boundary, within the boundary we will conduct the research. ஸோ கட்டாயமா இந்த டைப் ஆஃப் ரிசர்ச்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த டைப்ஸ்ல you will have a research. Then steps of research, இதுலயும் சில ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. நான் தான் சொன்னேன் ஆக்ஷன் ரிசர்ச்சுக்கு என்ன ஸ்டெப்பு, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச்சுக்கு என்ன ஸ்டெப்பு, டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்சுக்கு என்ன ஸ்டெப், இது கட்டாயம் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. கட்டாயம் ஒரு கொஸ்டின் அதுல இருக்கு. இன்ட்ரோடக்ஷன், testing hypothesis, methodology, discussion on findings, conclusion. இந்த ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. which order is correct, the sequence of steps in research. வந்து சில ரிசர்ச் கேட்பாங்க. சில இதில் வந்து ஹைபாத்தசிஸ் பின்னாடி வரும் நான் சொன்னேன், சில இதில் ஹைபாத்தசிஸ் முன்னாடி வரும். அந்த ஆர்டர் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடத்திருப்பாங்க. அந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. தென் thesis and article writing. yes, what is the format? இப்போ ரீசெண்டா ஃபார்மேட் என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் APA ஃபார்மேட் இருக்கு, MLA ஃபார்மேட் இருக்கு, IEEE ஃபார்மேட் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் ஆஃப் ரிசர்ச்சை பாருங்க. அந்த ரிசர்ச் எத்திக்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயம். எத்திக்ஸ்ல ஒழுக்கம், ஆராய்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கம் என்னது? பிளக்கியாரிசம், காப்பி அடிக்க கூடாது. ஃபால்சிபிகேஷன், டேட்டாவை டூப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது. ஃபேப்ரிகேஷன், டேட்டாவை டேம்பரிங் பண்ணக்கூடாது. தென் சைட்டேஷன் கட்டாயமா எங்கேயாச்சும் எடுத்து, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ரிசர்ச் எத்திக்ஸ். ஸோ இதுல ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயம் உண்டு. நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை படிச்சீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச்ல 5க்கு 5 நீங்க வாங்கலாம். நீங்க வேற சப்ஜெக்ட் வேற எதாவது புக்கையோ ரெஃபர் பண்ண கூட அவசியமே இருக்காது. யூஸ்ஃபுல்லா இஃப் யூ ஆர் ரீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வித் நாலேஜ் கெயின்டு த்ரூ திஸ் ஒர்க் ஷாப், இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும், கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கணும். இப்ப நான் சொல்றேன், இதை நீங்க இப்ப உங்களுக்கு நடத்திருப்பாங்க, இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க போய் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். அழகா எக்ஸாமுக்கு போயிட்டே இருப்பீங்க. Then I said comprehension, you can keep it at the last. இல்ல சார், எனக்கு நான் ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா இருப்பேன் சார், அதனால நான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் 5 மார்க் குயிக்கா வாங்கிடுவேன் சார் அப்படின்னா நாங்க போங்க. நாங்களாம் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அப்ப நான் அட்டன் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த பேராகிராஃப் படிச்சு புரிஞ்சு அதை போய் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்குங்கிறதுக்கு ஐ யூஸ் டு கெப்ட் அட் த லாஸ்ட். ஆனா 5க்கு 5 வாங்கிடுவேன். ஓகே. தென் ரிகார்டிங் த கம்யூனிகேஷன், எஸ், இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டது நீங்க படிக்கணும். அப்ளைடு ரொம்ப கம்மி. அப்ப இங்க என்ன பாருங்க, இந்த பேரியர்ஸ்ல ஒண்ணு உண்டு. இந்த கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன், எஸ், ஹவு டு கம்யூனிகேட் அ மாஸ். ஏன்னா ஒரு மேட்டர்ஸ, ஒரு மெசேஜ இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம். இஃப் எ மெசேஜ் கன்வேடு ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு தி அதர் ஒன் ஆர் த மாஸ், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கம்யூனிகேஷன். So how you are going to communicate? What are all the effective process under the communication? It's ஆனா ஈஸி தான். நீங்க இந்த ஏரியால வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்குலாம் இருக்காது, ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆனா என்னன்னா என்ன கேட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறத நீங்க மறுபடியும் சொல்றேன். You can go with the questions. Definitely you will do it. Okay. Then mathematical reasoning. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருப்பாங்க. சில ஃபார்முலாஸ் தெரியணும், சில ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ் தெரியணும், லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங், இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். மேக்ஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருப்பேன், எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க தயவு செய்து இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்காக டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அட்டன் பண்ண முடியும்னா போங்க, இல்லைன்னா யூ கேன் கீப் இட் அட் த லாஸ்ட். டோன்ட் வேஸ்ட் much of your time. Don't allow yourself to consume the time on this area. I think maximum the time will be consumed only on these 3 units. So it is better to go with the rest of the units before answering these questions. No sir, I am good in mathematics. Ipa nala enakku vandu na basically I am a mathematics students.
பேசிக்கலி நாங்களாம் வழி இல்லாம வாய்ப்பு இல்லாம துறையை மாத்தினவங்க தான். அந்த சப்ஜெக்ட் கிடைக்காம இதெல்லாம் பண்ணாம, அதுதான் நான் முதலே சொன்னேன், இந்த கழுதைக்கு வாக்கப்பட்ட பொதி சுமக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் என்னுடைய அப்ரோச் எல்லாம். எஸ், இந்த துறையை எடுத்தாச்சு, இதுல என்ன சாதிக்க முடியும், அதைத்தான் நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த துறையில வந்தாச்சு. நான் அதுல நல்லா படிச்சிருப்பேன், இதுல நல்லா படிச்சிருப்பேன், அதெல்லாம் கிடையாது. கடவுள் இதை கொடுத்துருக்காரு. இங்கேயும் சாதிக்க முடியுமா? முடியும். எஸ். அதுக்காக 4th குரூப் எடுக்கிறவங்க படிக்க மாட்டாங்க, ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறவங்க அவங்கதான் ஐஏஎஸ்ஆ இருக்காங்க, ஐபிஎஸ்ஆ இருக்காங்க, நாளைக்கு நல்ல நல்ல இடத்துலலாம் இருக்காங்க. அதனால எந்த படிப்பும் அது ஒவ்வொரு படிப்பு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வீண் அப்படி கிடையாது. எல்லா துறையிலும் சாதிக்க முடியும். காரணம் என்னன்னா, நீங்க அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் கமிட்டடா இருக்கீங்க, அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த வேலைக்கு இன்னைக்கு நல்லா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட் சம்பளம் உங்களுக்கு தெரியும். யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு நாங்க ஏர்ன் பண்ணுவோம்னு தெரியும். அப்ப இவ்வளவு சேலரி வாங்கிட்டு இருந்துமே ஸ்டில் ஏன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்? இந்த பிரசாத் சார் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, இப்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த உழைப்புக்கு தான் கடவுள் இவ்வளவு அங்கீகாரம் கொடுத்தார். இந்த உழைப்புக்கு தான். இந்த நாங்க வச்சிருக்க பின்னாடி வச்சிருக்கக்கூடிய படிப்புக்கல்ல, எம்ஏ, எம்எஸ்சி, எம்பிஎட் அது இதெல்லாம் கிடையாது. நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க யாராச்சும் நீங்க என்ன தகுதின்னு கேட்டா, ஹார்ட் ஒர்க்கர், உழைப்பு. என்னுடைய மூலதனம் என்னது? உழைப்பு. படிக்கணும், ஏதாச்சும் சொல்லி கொடுக்கணும், ஏதாச்சும். இதுதான் அது அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்ப கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அத்தனை அங்கீகாரமே என்னுடைய உழைப்புக்கு கொடுத்த அங்கீகாரமே தவிர என்னுடைய அறிவுக்கு அல்ல, என்னுடைய உழைப்புக்கு. அறிவு என்பது அனுபவத்தால் கிடைக்கக்கூடியது. அந்த அனுபவம் யார் கொடுப்பார்கள்? ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நாம இருக்கும் போது அந்த அனுபவமே கிடைக்கும். அப்ப அந்த அனுபவம் கிடைக்கணும்னா கடின உழைப்பு தேவை. இப்ப நீங்க கடின உழைப்பு உங்களுக்கு தரக்கூடிய காலகட்டம். இந்த நேரத்துல 16 நாள் ஈவன் நீங்க லாக்டவுன்ல தான் இருக்கீங்க, வெளியில போறது கிடையாது. அப்ப ஏன் 4 மணி நேரம் சொல்றீங்க? 24 மணி நேரம்ல மீது 20 மணி நேரம் இருக்கு. Why not you can spend? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்ப எத்தனை நேரம் நம்ம கொடுக்க முடியும், எவ்வளவு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ண முடியும். நான் இப்ப வேற சொல்லிட்டேன், 7 யூனிட்ல 3 யூனிட் விட்டு மீது 3 யூனிட் நீங்க படிச்சுதான் பாஸ் ஆக முடியும். 7 யூனிட் படிச்சுதான் பாஸ் ஆக முடியும் 10 யூனிட்ல இருந்து. அப்ப அதை பூரா ஐயோ அந்த ஏரியா நம்ம கவர் பண்ணலையே, இந்த ஏரியா கவர் பண்ணல அப்படிங்கிற பதட்டம் உங்களுக்கு வரவே கூடாது. டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியா உங்களால மார்க் வாங்க முடியும். உங்களால ஒரு 10 அல்லது 15 சார்ட்டை நீங்க முதல்ல உங்களுக்கு அந்த இதுல கொடுத்துக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷனை வச்சு ஆன்சர் போடுங்க. மறுபடியும் திருப்பி 1 to 10 வந்த பிறகு மறுபடியும் திருப்பி போய் நீங்களா ஆன்சர் போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியா சாலிடா மார்க் வாங்கக்கூடிய ஏரியா அந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷன். என்ன புரியாம இருந்தீங்கன்னா டைம் எடுத்தும். இந்த சார்ட் வச்சுக்கிட்டு ஆமா இந்த வருஷம் கூட்டி பார்க்கணுமே, ஐயோ எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு என்னன்னா ஒர்க் அவுட் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ரிப்பீட்டடா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றோம். Then Unit 8 Information and Communication Technology, ICT. I think most of us now you are acquainted with the technology. Anala, I hope how you can able to answer 2 questions minimum with your the present knowledge. இப்ப ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இதுலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். We are using the technology, video conferencing. இதெல்லாம் நீங்க சொல்ல வேண்டாம். ஒரு காலத்துல இதெல்லாம் rare opportunity to use by everyone, but today everyone is using because it's a mandatory nowadays. It's a mandatory nowadays. இது மறந்துடாதீங்க, இந்த டிஜிட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் மறந்துடாதீங்க. இன்னைக்கு இப்ப ரீசெண்டா என்னென்னலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி இ கவர்னன்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த சிஸ்டம்ஸ். அப்ப நீங்க போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வெப்சைட் போங்க, அதுல யூ வில் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ். இ-கவர்னன்ஸ் மெத்தட், the e-governance method, how the administration procedure are done through technology, that's e-governance. So digital இதெல்லாம் நீங்க maximum you will understand. சில இதெல்லாம் கேட்பாங்க, நீங்க ஓகே ஒரு 100 பேருக்கு மெயில் அனுப்பணும், ஆனா தனித்தனியா போகணும், யாருக்கு யார் அனுப்பியிருக்கன்னு தெரியக்கூடாது. ஓகே பிளைன் காப்பில போடணும், பிசிசில நம்ம போடணும். அப்ப எந்த இது நேரத்துல 2 அட்ரஸ்ல மெயில் அடிக்கணும், எப்ப சிசில மெயில் அடிக்கணும், எப்ப பிசிசில மெயில் அடிக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். இது நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மெயின்லி you know that internet, it's nothing but connecting the computer net within the institution, intranet connecting the computer outside the institution, that's called as intranet அப்படிப்போ. ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு,
இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஜியோமீட் இருக்கு, இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜியோமீட் இருக்கு. இப்போ நம்ம கூகுள் மீட், ஜூம், there are number of platforms are available. Number of platforms are available nowadays to conduct the video conferencing. Those days it's a rare opportunity, but today you can't say it's a rare, it's a mandatory opportunity nowadays. And then the 9th unit, yes, இதெல்லாம் வந்து நீங்க regarding our environment, with what things are happen around us. அவ்வளவுதான். ஒரு டீச்சருங்கிறவர் வந்து அவர் கிளாஸ் ரூம் வந்து அவருக்கு என்விரான்மெண்ட், கிளாஸ் ரூம் வெளியில போனா அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? பொல்யூஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கும். The environment should not spoil the health of the individuals. So how to maintain the health of the individuals? Even by taking very good food, by sleeping and fresh air, but without the good environment you can't maintain your health. So if you want to maintain the health, இது எல்லாமே it's a cycle. It's the teaching learning process. பொறுத்த வரைக்கும் a teacher must understand about the environment where he is teaching. So upon the how the pollutions on that particular area, நாளைக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஏரியா இருக்கு, ஏன் சம்பந்தம் இல்லாம இங்க இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஸோ இந்த ஆக்ட் என்ன, இந்த சென்டர்ஸ் எங்கெங்க இருக்கு, இந்த என்விரான்மெண்ட் சென்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த ரீஜனல் சென்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க. பொல்யூஷன்ஸ் பாருங்க, ஒவ்வொரு பொல்யூஷன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கோங்க. நாய்ஸ் பொல்யூஷன் என்ன வரும், சாயில் பொல்யூஷன் என்ன வரும், மெயினா அந்த சாயில் பொல்யூஷன் ஏதாச்சும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா, இல்ல ஏர் பொல்யூஷன்ல இப்ப ரீசெண்டா விசாகப்பட்டினத்திலேயே இங்கே ஒண்ணு நம்ம ஒரு ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்துருந்தோம், ஒரு கேஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. டெஃபினெட்லி இதெல்லாம் படிக்கக்கூடியதா. இதெல்லாம் நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் படிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the needed area. And higher education system, now the higher education system new education policy la irundhu question kekkaradhukku vaaipu irukka illanu therilla, because it was updated recently and the exam was planned earlier. Anyway, you can also update with your new education policy in 2020. And apart from that, you can the higher education system of education in India angrada how far starts from the Nalanda to till date. So டாக்ஸிலா, நாலந்தா, அந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி இருக்கு, we are going to face these things. Okay, so once again I would like to convey my thanks to my good friend Dr. Prasad for giving a beautiful opportunity to narrate about my experience and the overall perception towards the unit 1. And my distinguished participants, my humble request to you all, kindly get the feelings of your competitive examination first, and then you can be able to use the pep talk. Yes, I can win, I can win, I can win, I can win. And you can also get the positive vibration from your family and friends. I'm going to attend the examination, kindly pray for me. அதான் நம்ம சொல்றோம், ஒரு வேலைக்கு போனா கூட சொல்லுவோம், அம்மா ப்ரே பண்ணிக்கங்க, அண்ணா ப்ரே பண்ணிக்கங்கன்னா அவங்களா வந்து அங்க எதுவும் சொல்ல போறாங்க கிடையாது. தட் என்னன்னா the positive vibration, aura, the creating an aura around us, no? So you can create a positive vibrations so that you will be benefited when you are into examination. You feel happy and very cool. And நீங்க பார்த்தா தெரியும், எனக்கு எல்லா கொஸ்டின் சூப்பரா பண்ணி பதட்டமான மனநிலையோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லயோ என்னால முடியாதுங்கிற கான்செப்ட்ல யாரு இருந்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கே போக கூடாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் சே த நெகட்டிவ். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ பி பாசிட்டிவ். இங்க இருக்கக்கூடிய 41 பேரும் கட்டாயம் நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி தான் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. மொத்தம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் கேட்ட கேள்வி, போன எக்ஸாமினேஷன்ல உடைய பர்சன்டேஜ் என்னது 60. அப்ப 60% எடுக்கிறாங்கன்னா டோட்டல் எத்தனை மார்க் எடுத்திருப்பாங்க? 60 × 3 180. அப்ப இந்த 180 மார்க் நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்? 300 மார்க்ல இருந்து ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல மினிமம் 40 மார்க் எடுத்தாகணும். அப்ப நாம வந்து இந்த 40 மார்க்குங்கிற ஒரு 60 மார்க் ஆக்குவோம். அப்ப செகண்ட் பேப்பர்ல 100 மார்க் எடுத்தா போதும். அப்ப 100 மார்க்குக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 50 கொஸ்டின்ஸ். அப்ப நாம ஒரு 75 கொஸ்டின்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அப்ப 70 கொஸ்டின் இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 35 கொஸ்டின் அரௌண்ட் யூ வில் ஸ்கோர் 200 மார்க்ஸ். யூ வில் கிளியர் த JRF ஈஸிலி. நவ் த JRF வில் கெட் மோர் தென் 20. லாஸ்ட் இயர் என் பையன் வாங்கிட்டு வரைக்கும் 25. இப்போ ஐ டோன்ட் நோ இந்த எக்ஸாக்ட்ல அமௌண்ட் பிரசாத் சார் தெரியும் நினைக்கிறேன். அரௌண்ட் 30-35. எந்த காலேஜ்ல போய் சேர்ந்தாலும் சேலரி இவ்வளவு கிடைக்காது. 5 வருஷத்துக்கு நீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பை டூயிங் த ரிசர்ச் ஒர்க். எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குதோ அப்ப நீங்க விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ கெட் தி ஸ்டைஃபண்ட் தி நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க,
உங்களுக்கு எல்லாரும் கஷ்டம் தானே, எல்லாரும் ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்கு போகணும் தானே. இந்த ஒரு 15 நாள் கஷ்டப்பட்டா இப்பெல்லாம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு 1 வருஷம் ரிசல்ட் போறதுக்கு இல்ல, 15 நாளே ரிசல்ட் போறோம். நாங்க படிக்கும் போது அடுத்த எக்ஸாம் எழுதும் போது ரிசல்ட், நான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எழுதாம எக்ஸாம் எப்படி ஜேஆர் பாஸ் பண்ணேன், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ரிசல்ட் செகண்ட் எக்ஸாம் எழுதுல அப்புறம் தான் தெரியும். அதனாலதான் அதையும் போய் எழுதுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரெண்டுமே பாஸ். இப்ப அப்படி கிடையாது, 15 நாள்லயே வந்துடும். then you will know your status. After that your status will be entirely changes. நீங்க உங்களுக்காக தான் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கிறத தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க. இது எல்லாம் எதுக்கு? இந்த 15 நாள் கஷ்டம் என்னுடைய 50 வருஷம் பின்னாடி வாழக்கூடிய 50 வருஷ காலத்தையே 100 வருஷத்துல லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்த போகுது. 100 வருஷம் லைஃப் ஸ்டைல் பார்ப்போம். இன்னொரு தகவல்னு சொல்லிக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் யோகால வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க. இனிமே யோகால வந்து கம்பல்சரியா ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலையும் காலேஜ்லயும் ப்ரொஃபசர்ஸ் போடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு கட்டாயமா இந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் நானே என்ன பண்றேன்னா, ஈவன் தோ ஐ ஆம் த கவர்மெண்ட் ஜாப், நானே எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி வைக்கணும், நாளைக்கு எனக்கு ஒரு ஹோப் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இந்த எக்ஸாம் நானே எழுத போறேன். ஸோ அந்த வகையிலேயே நீங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால don't miss the chances, spend your time, do it, win it, and I wish you all the best for all of you. Thank you so much. Once again I thank the organizers. Thank you so much. Over to Prasad sir. Sir, சூப்பரா சொல்லிருக்கீங்க சார், என்கரேஜா இருந்துச்சு எங்களுக்கு எல்லாம். சூப்பர். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். நன்றி. Amazing presentation, sir. Because you see in the chat box more number of respondent from a positive feedback for your presentation, sir. Oh, thank you. You were cleared in the examination 2001, and now the year 2020. Between the 20 years of your vast experience, because உங்களுடைய presentation பார்க்கும்போது நீங்க இந்த 20 வருஷமே உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அதை எப்படி அந்த உங்களோட ஒர்க் அவுட் எப்படி எக்ஸ்போசர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுடைய டோட்டல் பிரசன்டேஷன்ல நல்லா தெரிய வருது சார். அது மட்டும் இல்லாம எப்பவுமே இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம அந்த டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல அதை கிளியர் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு தெரியும். நீங்க வந்து 2001 கிளியர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இமீடியட்டா அதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எழுதுனது. அப்புறம் 2002ல இமீடியட்டா நீங்க வந்து ஜேஆர்எஃப் கிளியர் பண்ணீங்க. அதனால அந்த இயர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா உங்களுடைய அந்த த்ரூ அவுட் உங்களுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ண இந்த டெக்னிக் வந்து அரௌண்ட் எங்கிட்ட வந்து 45 மெம்பர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க சார். நாட் ஓன்லி தி பிசிக்கல் எஜுகேஷன் யோகா பீப்புள், அதர் டிசிப்ளின் ஆல்சோ சம் ஆஃப் தம் வேர் ரெஜிஸ்டர்டு இன் திஸ் கோர்ஸ். ஸோ உங்களுடைய இந்த ஒரு பிஸி ஷெட்யூல்ல நீங்க எங்களுக்கு இந்த அலாட்மெண்ட் கொடுத்து நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இந்த சாட் பாக்ஸே வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. இன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல இது மாதிரி நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடியதுல உங்களுடைய நாலேஜ் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி நெட் கோச்சிங்ல ப்ரிப்பேர் பண்றக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பா பயன்படணும் சார். நாங்க உங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல உங்களுடைய நாலேஜ் நாங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்குவோம். இது மட்டும் இல்லாம நெக்ஸ்ட் ஆல் இயர்ல பிளான் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ல கூட உங்களுடைய ஷெட்யூல் கண்டிப்பா எங்களுக்கு கொடுக்கணும் சார். இப்போ வந்து அதர் பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து இப்போ உங்களுடைய ஏதாவது கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மீட் யுவர் செல்ஃப் ஒன் பை ஒன், தென் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் தி क्वेश्चंस. Sir, good evening, sir. Yes. Good evening. Sir, I am Dr. Akhilan Ishwari from National University Department of Physical Education. Death exam physical education na clear pannita actually. I am trying for yoga net exam to clear. Paper 1 பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி I am very much confident. யோகா சாரும் அப்பியர் ஆகுறதா சொல்லியிருந்தீங்க, அதனால நான் கேக்குறேன். யோகால இப்ப பேப்பர் 1ல என்ன பண்ணும் ஏது பண்ணும் என்னென்ன சிம்பிள் விஷயங்கள் மனசுல வச்சுக்கணும், அதை எப்படி நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம அடிச்சுட்டு வரணும்ன்றத சொன்னீங்க. ஒரு சின்ன லாஜிக் மட்டும் எனக்கு யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு லாஜிக் சொல்லுங்க சார். டெஃபினட்டா சாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேம் நான் வந்து எட் டு ஸ்டார்ட் மை பிளான். என்னுடைய ஒரே கான்செப்ட் என்னன்னா, இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை படிச்சிட்டோம்னா வித் அவைலபிள் நாலேஜா நான் என்னால கோ த்ரூ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில இனிமேதான் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். இப்ப வரைக்கும் எனக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்குங்கிறது தெரியாது. நான் ஏற்கனவே போன வாட்டி அப்பியர் ஆகி எழுத முடியல. இப்பதான் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், சிலபஸ் என்னுடைய ஸ்காலர்ஸ்ட கொடுத்து அந்த பழைய கொஸ்டின்ஸை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். They will join with me tomorrow onwards.
So with sitting with my scholar, I am going to prepare. நீங்க வேணா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 days பிரசாத் சார் கேளுங்க, நான் அப்போ நீங்க கேட்டீங்கன்னா தரவா சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. Okay sir. Okay. Sir, can you able to give the link for mock test? Hello. Can you able லிங்கா to மேம் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? பிரசாத் சார் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா உங்களுக்கு? Yes sir, yes sir. You proceed sir. Now my screen is visible. Okay. Now you can go to the Google. NDA tests. NDA National Testing Agency. You can click the National Testing Agency. So okay, I will go straight away to UGC. NDA UGC net mock test. Okay madam, NDA UGC net mock test ne வந்திருக்கு, நீங்க அடிங்க. நிறைய வெப்சைட்லயும் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் நிறைய தராங்க. நீங்க UGC அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ற வெப்சைட்டுக்கே போங்க மேம். NDA mock test National Testing Agency, you can just click it. Select your paper UGC net and select your paper. The paper கேக்குறாங்க யோகா paper 2. Okay, நான் கிளிக் பண்றேன். Start mock test. User name, login, இது வந்து உங்களுக்கு கேட்கும், அங்கே கேட்கும். ஸோ வாட்னா இது எக்ஸாமினேஷன்ல யூஸ்வலா கேட்கக்கூடியதான். உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் கிடக்கு, நீங்க லாகின் கொடுத்துறீங்க. Sorry, I will back once again. I will select the test and I will go with the again I will select UGC net. Then I have to select. நீங்க இதுல போனீங்கன்னா பேப்பர் 1-2 இருக்கும், எல்லா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் இருக்கும். நீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரைட், நம்மளுக்கு மேல யோகா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கனால நான் ஃபர்ஸ்ட் யோகாவை செலக்ட் பண்ணிடுறேன். இது மாதிரி பேப்பர் 1க்கு நீங்க போகும். ஓகே, ஸ்டார்ட் மார்க் டெஸ்ட். இதை வந்து யூஸ்வலா எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடியது, அதனால இப்போ அவங்க ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. லாகின் கொடுத்துருங்க, இதை பார்த்துக்கங்க. யூ ஹவ் நாட் விசிட்டட் த கொஸ்டின் எட்டுனா இந்த மாதிரி இருக்கும். யூ ஹவ் நாட் ஆன்சர்ட் த கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஆனா பார்த்திருக்கீங்க, அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணல, அதெல்லாம் ரெட் கலர்ல காமிக்கும். யூ ஹவ் ஆன்சர்ட் த கொஸ்டின். ஓகே, யூ ஹவ் நாட் ஆன்சர்ட் த கொஸ்டின் பட் ஹவ் மார்க்டு த கொஸ்டின் ஃபார் ரிவ்யூ. ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டின் தான் நான் சொல்றேன். இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா கடைசியில உங்களுக்கு சப்மிட் ஆயிரும். அதுவே நீங்க வந்து ஒரு டெம்பரரி ஆன்சர் வச்சுட்டு போயிடலாம். சில நேரத்துல நம்ம சொல்லுவோம்ல, எக்ஸாம் எழுதி திருப்பி வந்து பாப்பா டைம் இருக்காது, ஐயோ டைம் முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது க்ளோஸ் ஆயிரும், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நான் 10 கொஸ்டினை விட்டுட்டேன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நீங்க ஒரு டென்டேட்டிவ் ஆன்சரை வச்சுட்டு சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம we will see அதெல்லாம் அங்க எப்படி பாக்குறோம். மத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க மார்க் டெஸ்ட்ல. now this is the mock test. first question, நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் குட் இன், நான் பாசிட்டிவ்ல சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் சக்சஸ் பண்ண போறீங்க. ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்பா. தியரி ஆஃப் is associated with which philosophy? புத்தா. ஜெயின். ஆஹா, நிறைய ஆன்சர் வருதே. சாங்கியா. எனக்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன், எனக்கு தெரியாது. மேபி சார் சொல்லலாம், இல்ல எனக்கு தெரியாது. நான் இப்பதான் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாத்தீங்களா. நான் இங்க சொல்ல வர்றது ஏன்னா இது மார்க் டெஸ்ட், சரிங்களா? இங்க பாருங்க, சேவ் அண்ட் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ, and then mark for review and next, and save and next னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப இத நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா இங்க பாருங்க கிரீன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இதே ரெண்டாவது क्वेश्चन போறேன், எனக்கு இங்க வேணும், அதுக்கு அடுத்து save and mark for review அப்படினா இங்க பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்மிட் ஆயிருது. மூணாவது क्वेश्चन போறேன், ரஃப் ஆன்சர் தான் கொடுக்கிறேன். அப்ப இங்க பாருங்க மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ, ஒன்னு எத்தனை क्वेश्चन நீங்க மார்க் பண்ணீங்க, எத்தனை क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணீங்க வந்துட்டே இருக்கு பாருங்க 97ல. இல்ல சார் நேரா நான் 27வது क्वेश्चन போய் பார்க்கணும், கிளிக் பண்ணுங்க. 27வது क्वेश्चन போங்க, நீங்க பார்த்ததனால அது ரெட். இப்ப 4வது क्वेश्चन பார்த்துட்டீங்க, எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்கல, அதனால அது ரெட். இப்ப இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நீங்க இந்த क्वेश्चन நான் பார்க்கவே இல்லை, you have not seen the question at all. அப்ப இது ஒரு ஈஸி மெத்தட். நான் தான் சொன்னேன், you can go fast. ரீட் பண்ணுங்க. புரியலையா? இப்போ ஒரு டென்டேட்டிவா ஒரு ஆன்சர் தெரியுதா,
பண்ணிட்டு மார்க் ஃபார் சேவ் அண்ட் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ வச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட்டுங்களா? கடைசியில சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் சப்மிட் ஆயிரும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒரு ஆன்சர்டு ஒன்று, நாட் ஆன்சர்டு ஒன்று, மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ. ஸோ ஆன்சர்டு பாருங்க 2 வந்துட்டா. ஏன்னா இங்க நான் ஒன்று மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூன்னு போட்டேன். ஆன்சர்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் சப்மிட் ஆயிடும். Are you sure want to submit the final marking? No changes? No. So I will get back. I will check if time permits. இங்க டைம் ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்க மேல. You can see the time is running on there. இத பார்த்துட்டே இருங்க, இத பார்க்காம இருந்துறாதீங்க. இந்த டயத்தையும் பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகேவா மேம்? எஸ் சார், थैंक यू சார். இப்போ ஆன்சர் பண்ணிட்டு அதுவே தானே சப்மிட் ஆகுது இல்ல சார்? நம்ம ஜஸ்ட் பண்ண சொல்றீங்க இல்லையா? அது புரியல சார். இதா இருக்குங்களா மேம்? இப்போ எனக்கு தெரியுது how many types of pranayamas are mentioned in சித்தா சித்தாந்தா அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது ஒரு 8ன்னு தெரியுது. இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டவுட், ஃப்ரெண்ட்டு ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா? இப்போ 8 3 ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகே, இது இட் இஸ் டென்டேட்டிவ். ஐ ஃபீல் தட் ஆன்சர் 3ங்கிறது கரெக்ட். சரிங்களா? அதுக்காக என்ன பண்ண சேவ் அண்ட் மார்க் ஃபார் இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க திரும்பி வந்து ஓகே பண்ணாதான் அது சப்மிஷன்ல ஆட் ஆகும். இப்படி கொடுத்துட்டீங்க ரைட்டா? இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறீங்க. அடுத்த கொஸ்டின் 5வது கொஸ்டின் வந்துட்டு ஓகேங்களா? நம்ம இங்கே வாரோம். எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாவது? 5வது கொஸ்டின் வைங்க. இது கொடுத்துட்டேன். சேவ் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அந்த பண்ணியாச்சு. திருப்பி நான் இங்க 37வது கொஸ்டின் போயிட்டு மறுபடியும் இந்த கொஸ்டின் நான் வரலாம். வந்துட்டு நான் ஆன்சரை மாத்தலாம். மாத்தி மறுபடியும் பச்சையில கொடுத்து சேவ் நான் கொடுக்கலாம். அப்ப நீங்க என்ன சரி சில நேரத்தில் எதிரமா வரும், இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் பின்னாடி 80வது கொஸ்டின்ல இருக்கும். அந்த ஆமா அப்ப அதுல வந்து இது போட்ட ஆன்சர், அப்ப இதுக்கு நம்ம இங்க தப்பால குறிச்சு வச்சிருக்கோம். நீங்க திரும்பி இங்க வந்து இந்த பச்சையை அமைக்கிக்கலாம். நான் பச்சையை அமைக்கிட்டேன். பச்சையை மாத்தலாமா? மாத்திக்கலாம். மாத்திக்கலாம் சார். நான் 1வது கொஸ்டின் பச்சை போட்டு சேவ் கொடுத்துட்டேன். திருப்பி எனக்கு மறுபடியும் தப்புன்னு தோணுது, நான் திருப்பி வந்து அதை மாத்தலாமா? தாராளமா மாத்திக்கலாம். பாருங்க, இதான் மார்க் டெஸ்ட். இதை நீங்க அப்பியர் ஆகுங்க. உங்க டிஃபிகல்டிஸை 3 நாளாக கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இதுல செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு 15 நிமிஷத்தை நீங்க அங்க ஈஸியா பண்ணிடுங்க. உங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணி. சார் இந்த வயலட், சாரி சார், இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கு, அதுதான் சார் புரியல. அதான் மேம், இது வந்து நீங்க இதுல கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. இப்ப எத்தனாவது கொஸ்டின்? இது மேல பாருங்க, 2வது கொஸ்டின். ஓகே, இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கு. இந்த 3 என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க கட்டாயம் திரும்பி வந்து பார்த்து பச்சை கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த 3 கொஸ்டினும் சப்மிஷனுக்கு போகும். நீங்களே திருப்பி பார்க்காம இருந்தாலும் டைம் முடிஞ்சு போச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிட்டுனா இப்போதைக்கு நீங்க 1 2 3 கொஸ்டின் தான் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. புரியுதுங்களா? இந்த 3 கொஸ்டினுக்கு டவுட்ல வச்சிருந்திருக்கீங்க, ஆனா திரும்பி வந்து பார்க்கல, அது எடுத்துக்காது. இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கல, ஆன்சரே பண்ணி பாருங்க. நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன். மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூ பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்க. 3 இருக்கு சார். 3 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல? எஸ் சார். என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஆன்சர்டு அண்ட் மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூ. ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க, will be considered for evaluation. புரியுதா மேம்? பச்சை போட்டதுக்கும் சரி, நீங்க இதுக்கும் சரி, இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க என்ன கொடுத்துறாங்க, 2 மார்க் கொடுத்துடுறாங்க ரைட்டா இருந்தால். இப்ப இந்த இதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். சொல்றது புரியுதா? நீங்க அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா, சில நேரத்துல உங்களுக்கு டைம் இருக்காது, திரும்பி பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்தில், அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது முதலே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு டென்டேட்டிவா 2ன்னு தெரிஞ்சா கொடுத்துருங்க. ஆன்சர் 2 கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டு இதை கிளிக் பண்ணிருங்க. சரிங்களா? இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். இந்த வந்துட்டா அடுத்து இங்கே வாங்க. இங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க, மாறிடுது. ஒருவேளை உங்களுக்கு டைம் இருந்தா திருப்பி மறுபடியும் 3ஆம் நம்பர் டவுட் கொஸ்டின் நம்ம வச்சிருக்கோம், வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான், வேற வழியே இல்லப்பா, எனக்கு தெரியல, 2ஆவே இருந்துட்டு போட்டு கிரீன் அமுக்கி விடலாம். நீங்க அமுக்காம விட்டாலும் அது சப்மிட்டட்னு அர்த்தம். இந்த கிரீனும் இந்த வயலட் கிரீனும் சப்மிட்டட்.
இதை நீங்க திரும்பி எல்லாத்தையுமே திரும்பி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டேன். இது டவுட்ல இருக்கு, நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் இந்த வயலட் கிரீன். இது சாலிடா நீங்க சப்மிட் பண்ணது. அப்ப முதல்ல இந்த சாலிட் அப்புறம் நீங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆகா 40 கிரீன் சாலிடா பண்ணிட்டேன், அப்ப 80 மார்க் உறுதி. அவ்வளவுதான், தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். இது டவுட் கொஸ்டின், நீங்க இப்படியே வைங்க, டவுட் கொஸ்டினே இப்படியே வைங்க. அப்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சோன்னு தெரியும். சாலிடா நான் 40 கிரீன் வாங்கியிருக்கேன், டவுட்ல ஒரு 20 வயலட் கிரீன், அப்ப 60 கொஸ்டின். மத்தது வந்தா போச்சு, வரலைன்னா போச்சு. மத்ததான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணல, வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. நீங்க ஃபைனலா போகும்போது 100 கொஸ்டினுக்குமே என்ன இருக்கணும், ஒண்ணு கிரீனா இருக்கணும், இன்னொன்னு என்னவா இருக்கணும், வயலட் வித் கிரீனா இருக்கும். இருந்தா தான் அது 100 கொஸ்டின் சப்மிட்டடு. இப்படி விட்டீங்கன்னா பிரோஜனம் கிடையாது. இந்த கொஸ்டின் will not be taken into consideration for evaluation. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலா இந்த 100 இதையும் பார்க்கும்போது கட்டாயம் ஒண்ணு பச்சை கலர்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா பச்சை வயலட்ல இருந்தா தான் 100ஐயுமே நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே சார். கிளியர் என்ன கிளியர் இருக்குங்களா? அது என்ன ஆப்ஷன் சார்? எது மேம்? மறுபடியும் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்க வேண்டியதான ஆன்சர், அவ்வளவுதான். ஓஹோ ஓகேங்க சார். அதுக்கு பதிலா நீங்க போய் இன்னொன்னு செலக்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆயிருப்பேன். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. கிளியர்னா இது அவுட். இங்க எல்லாமே இருக்காது பாருங்க. கிளியர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது என்ன இருக்கும், ரெட்ல இருக்கும், பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னு இருக்கும். எந்த ஆப்ஷனுமே நீங்க செலக்ட் பண்ணா அப்ப என்ன அர்த்தம், ரெட் நாட் ஆன்சர். எஸ், क्वेश्चन பார்த்திருக்கீங்க ஆனா ஆன்சர் போடல. இப்படி இருந்தா நான் क्वेश्चन நீங்க பார்க்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த இது பூரா என்ன அர்த்தம், क्वेश्चन நாட் விசிட். சிமெண்ட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய क्वेश्चन நீங்க என்ன படிக்கவே இல்ல, அது क्वेश्चन ஓபன் பண்ணவே இல்லைன்னு அர்த்தம். நான் பாருங்க குயிக்கா ஓபன் பண்ணிட்டு வரேன். இதெல்லாம் என்ன பாருங்க, ரெட்டா பாத்து பாருங்க. அப்ப இந்த क्वेश्चन நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா ஆன்சரே போடல, நாட் ஆன்சர்ட் சோ மச். ஓகேங்களா? இதுதான் நான் லீனியர் மெத்தட். 1வது क्वेश्चनல இருந்து 53வது क्वेश्चन போறது நான் லீனியர். அப்படி இல்லைன்னா இங்க இருந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்கலாம். 54, 55, 56 நீங்க ஆன்சர் போட்டே வருது பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நாட் ஆன்சர். அப்ப நான் சப்மிட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் 2 क्वेश्चन தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். 2 क्वेश्चन மார்க் ஃபார் ரிவ்யூன்னு போட்டிருக்கேன். 38 வந்து நாட் ஆன்சர். ஏன்னா பார்த்துட்டு 38 क्वेश्चन பார்த்துருக்கேன், ஆன்சரே பண்ணல. மொத்தம் விசிட் பண்ணாதது 55 क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन அழகா டேட்டா போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. விசிட் பண்ணது again we can able to answer sir. Yes. என்னன்னா இந்த பச்சையும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இருந்தா அவன் திருத்தும் போது அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆனா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். நீங்க இந்த பச்சையும் போய் மாத்தலாம். ஐஎஸ் சார் நான் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டேன் சார், திருப்பி போய் பச்சையை மாத்தலாம். இந்த 3 கிளிக் பண்ணுங்க. நான் ஏற்கனவே 2 கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், 3ஆம் நம்பரை கிளிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து. ஓகேங்களா? ஓகேங்க சார். அவ்வளவு டைம் நம்மளுக்கு இருக்காது, திருப்பிலாம் வர்றதுக்குலாம் நம்ம அவ்வளவு பயங்கர பதட்டத்துல இருப்பீங்க. ஐயோ இந்த வெள்ளையை பூரா பார்த்தோம், ஐயோ இவ்வளவு வெள்ளை இருக்கேங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு ஓடும். பயப்படாங்க. 1 hour ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வைங்க, 2 hour செகண்ட் பேப்பர் வைங்க. 1 hour ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஜல் ஓடிட்டே இருங்க. அப்புறம் டைம் இருந்தா திருப்பி வந்து பாருங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். பிரசாத் சார் தேங்க்யூ சார். அதாவது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் எழுதும் போதெல்லாம் சார் query is over madam, don't ask any questions. If you want any questions means please post your questions our WhatsApp group, then we will proceed our resource person, then we will send it to answer to you. Okay, thank you ma'am. நம்ம எழுதும் போதெல்லாம் சார் எக்ஸாம்ல 3 பேப்பர் இருந்துச்சு, டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதணும். சார் can you hear my voice? Yes, absolutely. ஆனா பட் இப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எழுதி முடிச்ச உடனே வாங்கிடுவாங்க நம்மகிட்ட. ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து அதிகமா இருக்கனால செகண்ட் பேப்பர் நம்ம தியரிட்டிக்கல் பேஸ் இருக்கனால எழுதிட்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கனால வாய்ப்புகள் நிறைய. சார் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் எழுதிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது இங்க 2 டேப் இருக்கும். ஓ சரி சார், அதையும் சொல்லிருங்க சார். மாத்தி போனவங்க. ஓ
கேண்டிடேட் கேட்டுங்கப்பா, நீங்க வந்து பேப்பர் 2 அட்டன் பண்ணிட்டு கூட பேப்பர் 1க்கு அகைன் வந்து நீங்க ஆன்சர் கூட மாத்தி பண்ணலாம், ரிவ்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க. பெரிய இங்க இருக்கும் டேப் இருக்கும். அந்த டேப் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 இருக்கும். நம்ம சில வெயிட் பண்ணி சில நேரத்துல அப்படிதான் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பசங்க பூரா. சார் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 45 60 90 நிமிஷம் முடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தேன். அந்த செகண்ட் அங்க பக்கத்துலயே தான் இருக்கு அந்த டேப் இன்னொன்னு கிளிக் பண்றது பேப்பர் 2க்கு. ஓகே ஓகே சார். அதனால இத நீங்க 45 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டீங்கன்னா மீத 2.5 மணி நேரத்தை அதுக்கு யூஸ் பண்ணிருங்க செகண்ட் பேப்பருக்கு. ஓகேங்க சார். Thank you sir. Your amazing presentation. இங்க நம்மளுடைய சார்ட் இதுல பாக்கும்போது அரௌண்ட் 42 வந்து என்ட்ரி ஆயிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா 48 வந்து ஆப்சன்டீஸ் இருக்காங்க. ஆனா வந்து 42 என்ட்ரில வந்து ஃபிளக்சுவேஷன் வந்து நெட்னால அவங்க ஃபிளக்சுவேட் ஆகி உள்ள அட்மிட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால உங்களுடைய கிளாஸஸ வந்து இருக்கிற எல்லா பர்சன்ஸுமே நல்லா லைக் பண்ணிருக்காங்க. அதை வந்து சாட் பாக்ஸ்லயும் போட்டிருக்காங்க சார். உண்மையிலே உங்களுடைய ஷெட்யூல் ஒதுக்கி எங்களுக்காக எங்களுடைய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக உங்களுடைய வகுப்பை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. எங்களுடைய பிகாஃப் ஆஃப் அவர் ஆனந்த யோகா சென்டர் அண்ட் ஆல்சோ அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா சென்டர் சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் உறுத்தாக்கி கொள்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய வகுப்புகள் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு பயன்படுவதற்கு உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி ஐயா. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். Thank you sir. Thank you. Wish you all the best, all of you. Thank you sir. குணசேகரன் சார். சார் சொல்லுங்க. Can you give any instruction? சார் ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கலாம் சார். சார் ஒரே நிமிஷம் சார், நான் ரொம்ப ஹலோ குணசேகரன் சார். சார் குணசேகரன் சார் கேக்குதுங்களா நான் பேசுறதே? எஸ் எது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க குயிக்கா. ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். சார் சேது சார். சொல்லுங்க சார். சார் வணக்கம் சார். உங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பாஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும். இப்போ வந்து எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சார் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத எதிர்பார்ப்பு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருந்துச்சு. இப்ப நீங்க கொடுக்குற கொஸ்டின் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. இப்ப எங்கிட்ட என்கொயரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க, எப்படி எல்லாம் பாஸ் பண்ண முடியுமா சார், இப்போ இன்னும் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதுக்கு நிறைய கொஸ்டின் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா ஈஸியா எல்லாரும் பாஸ் பண்ண முடியுங்கிற அளவுக்கு நீங்க ரொம்ப தெளிவா கொடுத்தீங்க சார். ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். பிரசாத் சாருக்கு தான் அந்த நன்றி எல்லாமே. எல்லாம் அவங்க எல்லாம் வழி அந்த அவங்களுடைய அந்த உத்வேகம் தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது சார். உங்களை மாதிரி ஒரு இது கொடுக்கறவங்க எல்லாருமே வந்தா தான் நம்ம பாஸ் பண்ண முடியுங்க சார். நம்ம இப்ப இங்க எல்லாருமே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி பதட்டத்தோட இந்த எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க. 16ஆம் தேதி எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்துட்டு எக்ஸாம் எப்போ வரும்னு தெரியும். ஆனா இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 16ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா ஷார்ட் டைம்ல நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த பதட்டம் வந்து எங்களுக்கு இன்னைக்கு